अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, मैं तुहाडा होस्ट ताहिर सरफराज सुल्तानी यूट्यूब चैनल ज़ौक़े रूहानियत दे नाल तुहाडी खिदमत दे विच सलाम अर्ज़ करदा। नाज़रीन, अज दा साडा मौजू बड़ा दिलचस्प होने वाला है कि नमाज बुराई ते बेहयाई तो बचाउंदी है। फिर ये लोग किहड़ियां नमाज़ां पढ़दे ने कि नमाज़ां भी पढ़ी आउंदे ने ते बुराइयां भी करी आउंदे ने ते मिलावट भी करी आउंदे ने। ये सवाल असीं रखने आ साईं ज़ाहिद हुसैन लतीफ़ी मोड़वी साहब अगे, ते आओ इन्हां दे नाल गुफ्तगू दा आगाज़ करने आ, नाले इन्हां कोलों इहदे बारे पुछने आ। जी अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम बाबा जी कैसी तबीयत है? हाँ जी यार। बाबा जी तुसीं सवाल ते वेख लिया, तुहाडे अगे असीं रख दिता है, इहदे ते हुण रोशनी पाओ कि की माजरा है। हाँ जी। सुबहानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलातु बरातिल मोमिनीन। सदाकल्लाह। नमाज जिहड़ी है अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि असलातु मराजिल मोमिनीन। जी नमाज मोमिन दी मराज। ठीक है। अगर महराज हो जाए तो फिर बुराइयां उहदियां सारियां खत्म हो जाएगियां। अल्लाह दी दात दे अनवारो तजल्लियात, अल्लाह दी दात दी मुलाकात नाल, क्योंकि जे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ियारत नाल सहाबा इकराम दा तज़किया नफ्स हो गया सी जी तो फिर अल्लाह के नाल मुलाकात करने तो बाद फिर जिदी मुलाकात हो गई है ਉਹਦਾ फिर तज़किया नफ्स भी हो गया। तज़किया नफ्स हो गया तो बुराइयां आपे खत्म हो गई। ठीक है। लेकिन उन्होंने जेड़े बुराई भी करते हैं फिर नमाज पढ़ के फिर बुराई करते, जेड़ा सवाल तुसी कीता जी 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 वो नमाज अल्लाह नू कबूल ही नहीं होंदी, क्योंकि ओदी कबूल ना कबूल होने की वजह की है जी इसलिए कि वो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन ए सोच के नहीं पढ़ते कि मैं मतलब अल्लाह की ज़ात की नमाज पढ़ रहा उसका ना जिक्र कर रहा तो मैं कह की रहा वा तो किदे नाल गलबात कर रहा, क्योंकि नमाज अरबी च ਉਹਦਾ मैना समझना जिस तरह कि मैं आलम शरीफ यानी सूरत फातिहा की शरह करदे दसिया सी कि ये आलम शरीफ जिहड़ी है ये अद्धी बंदे दी ते अद्धी अल्लाह दी है। ठीक ਹੁਣ है। ਉਹ अगर ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ मैना समझ लिया ना कि ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਆਦਾਬ ਨੇ। जी ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਦਾ ਪਤਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਸਿਰਾਤਲ ਮੁਸਤਕੀਮ जी ਰਸਤਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਿੰਗੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। हाँ बिल्कुल है। वेखो ना ਮੰਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋ ਇਹ ਦਿਨ ਸਿਰਾਤਲ ਮੁਸਤਕੀਮ ਸਿਰਾਤ ਅੱਲਾ ਜ਼ੀਨਾ ਅਨ ਅਮਤਾ ਲਹਿਮ बिल्कुल ठीक है। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਾਮ ਯਾਫਤਾ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੇ ਤੇ ਇਨਾਮ ਯਾਫਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। हाँ यही तो ਅਮਾਨ ਯਾਫਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ? ਇਨਾਮ ਯਾਫਤਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਜਾਰਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। जी बिल्कुल ठीक है। ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਸਹੀ ਮਫਹੂਮ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਬੂਲ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗੀ। बिल्कुल ठीक है। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮੋਹਸਨ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਹੈ ਸੂਫੀ ਸਨ, ਨੇਕ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ठीक है। ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਕਦੀ ਯਾਰ, ਮੁਸ਼ਾਹਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਸ਼ਾਹਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਦੁੱਧ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਖਤਸਰ ਸ਼ਾਦ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਰੱਖ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੂ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪੈਲੀ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਚੱਕਰ ਲਾ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਗਾਜਰਾਂ ਮੂਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਗੋਂਗਲੂ ਸ਼ੋਂਗਲੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਸਨ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ 'ਚ ਗਿਆ ਨਾ तो मैं वेख्या किते एक ना औरत है वो मेरी गाजर पुट्टी जा रही, काफ़ी सारा उन्हें ढेर ला लिया। कहना मैनू तो गुस्सा बड़ा आ गया। ठीक है। कहना मैं हुण गुस्से की हालत की तरफ जा रहा तो जिसले उन्हें वेख्या तो वो औरत उठ पई। ठीक है। वो उठ के उन्हें एकदम मैनू जफा पा लिया। उन्हें क्या उस वेले
ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨੀਅਤ ਗਾਲਬ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰਤ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾ ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ ਤੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਪੈਣ ਡਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਨਮਾਜ਼ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਔਰ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਲੀ ਜੀ ਨਾ ਘਟਾ ਜੀ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਔਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਔਰਤ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕੀਤਾ, ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਔਰਤ ਗਈ ਕਿੱਥੇ ਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਜਿਨਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਯਾਦ ਕਰੇ ਔਰ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਇਮ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਨਾ ਨਾਮ ਜਾਫਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਬਾ ਇਕਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਇਨਾਮ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂਰ ਰਦੂ ਅਨ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਵਾਕਿਆ ਕਿ ਆਪਦੇ ਪੈਰ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਤੀਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਖਿੱਚਦੇ ਸਨ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2 ਨਫਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਦੇ ਨਮਾਜ਼। ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 2 ਨਫਲ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਰਨਾ ਸਜਦੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 2 ਨਫਲ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਜਦੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੀਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕਿਉਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ? ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਸੀ? ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾ ਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਰੱਬ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਸਮ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਉਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜਿੰਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਜਦਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਾ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਉਦੋਂ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਹ ਮਿਰਾਜਲ ਮੂਮਿਨੀਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਇਹ ਸਾਹਬਾ ਇਕਰਾਮ ਰضوانੁल्लाह ਤਾਲਾ ਅਜਮਾਈਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਮਤ 'ਚ ਨਮਕ ਦੀ ਬਰਾਬਰ, ਨਮਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਮਕ ਖਾਣੇ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਬੀ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਐਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਕਾਇਮ ਕਰੋ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਹਾ ਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਵਹਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਐ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਨਵਾਸਾ ਰਸੂਲ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਦਾਨੇ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਵਹਾਈ ਨਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਹਾਈ ਤੇ ਨਾ, ਦੱਸ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਸਨ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਕਿੰਨੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੇ। ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਵੀ ਇਮਾਮ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕਾਲੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਸਾਹਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਤਾਬੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਹਾਲਾਂ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨੋਂ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਲਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਤੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਮਾਜ਼, ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਉਧਰ ਯਜ਼ੀਦ ਪਲੀਤ ਦੀ ਵੀ ਨਮਾਜ਼। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਨਮਾਜ਼ ਫਿਰ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਕਿਹਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਸ਼ਾਹ ਅਸਤ ਹੁਸੈਨ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਸਤ ਹੁਸੈਨ, दी अस्त हुसैन, दी बना अस्त हुसैन। वाह वाह। हर दाद ना दाद कर दस्ते जदीद हक्का के बना ला इला अस्त हुसैन। वाह वाह। बिल्कुल ठीक है। नमाज ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਦੇਖੋ ਔਲੀਆ ਇਕਰਾਮ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी मेरी रहमतुल्लाह अलैह ने शेर लिखा है, 4 लाइनों ਦੀ ਰੁਬਾਈ ਹੈ जी बिल्कुल। ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਆਈ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਦੀਨ ਹੈ। ठीक है। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੂਮਨ ਤੇ ਕਾਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਨਮਾਜ਼ ਦਾ। ਬਿਲकुल ठीक। ਉਹਨਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਦੀਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਬਿਲकुल ठीक। ਜੇ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਦੀਨ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਦੀਨ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲकुल ठीक है। ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹਲੇ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮੇਰੇ ਇਲਮ 'ਚ 6 ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਹੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਵੀ ਪਾਕ ਹੋਣਾ, ਕਿਬਲੇ ਰੁਖ ਮੂੰਹ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਬਸ ਜਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਪਾਕ ਹੋਣਾ, ਲਿਬਾਸ ਦਾ ਵੀ ਪਾਕ ਹੋਣਾ, ਵਕਤ ਦਾ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਦੁਆਲ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੋ
ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਦਕਾ ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਬੂਲ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਲਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਨਨਤ ਰਸੂਲ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਨਨਤ ਵੀ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਾਕ ਸੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਹਾਲਾ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੀ ਹਾਂ। ਇਬਾਦਤ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੱਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਮਾਜ਼। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਿਸਬਤ ਰਸੂਲੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਲਬੀ ਤਲਕ ਹੈ, ਦਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕਰੀਏ, ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਨਮਾਜ਼ ਕਾਇਮ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਨਮਾਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਹਾਏ ਹਾਏ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੈਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਉਮਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਰ ਮੂਮਨ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ईमान ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है। वाह 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 वाह। जो इसमें जरा सी खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅਲਾਮਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਨਮਾਜ਼ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਫਰਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਪੜਾਂਗੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਪਕੜੇ ਪੁੱਛੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਔਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਫਿਊਜ਼ੋ ਬਰਕਾਤ ਮਿਲਣ ਵਾਹ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਸੂਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਇਹ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਦਰਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੰਜ ਟਾਈਮ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਰਦੇ ਨੇ, ਟੋਰਦੇ ਨੇ। ਇਬਤਦਾ ਹੀ ਇਹ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜ ਟਾਈਮ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਰਦ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤਜ਼ਕੀਆ ਨਫਸ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ? ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਕਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਕਾਮ ਕਰ ਲਈ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ, ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਦਕਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ, ਤਾਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮਿਲਾਵਟ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਕਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਹੀ ਅਤਾ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਤਾ ਹੋਣਾ ਦੇਣਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਤਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਉਣੀ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਦਕਾ ਸੋਹਣੇ ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਪੰਜਾਂ ਦੇ 12 ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਕਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਰੋਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੇ ਦੋ ਆਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਹੋਰ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਐਸੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬਚਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਲਓ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਹਿਰ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਸੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।